ओम शांति। आज मुरली आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे आम चैनल सहित जोड़ी होता समस्त भाई और भौणी मान अभिनंदन। आज मुरली को स्पष्ट करने को जाई आम निकट में उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पार्वती भौणी। आज 19/4/2021 आज मुरलीर सारे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे जिते बेले भी समय मिलूँ एकांत रे बसी सच्चा प्रेमिक को मने पकाओ कहीं ना जोग द्वारा ही स्वर्गर राजत्व मिलिबो। भौणी बाबा आज कहते जिते बेले भी समय मिलूँ आम एकांत रे बसी सच्चा प्रेमिक को मने पकेबा ता द्वारा ही आमको स्वर्गर राजत्व मिलिबो एवं ताकू ही प्रकृतर जोग कहुए। आप कहतु तापर आउ टे बुझे कहतु। बाबा कहते एकांत रे बस एवं कहते पुणी जितेबले समय मिलूँ तेणु समय को आम व्यवहार करवा याद द्वारा कि तो केमिति याद करवा तो बाबाजी एकांत रे बसी याद करवा कथा कहते। एकांत रे बसी याद करवा अर्थात तपस्या वाली याद करवा ना तपस्या हम केतेबेले ना आम बुद्धि को देह देह संबंध देह पदार्थ ए देह दुनिया संपूर्ण रूपे अलगा करी आमे बाबा को एकांत रे परम धाम रे बसिक याद करवा। आ बुद्धि रे किछि नथिबो बहुत प्यार से लगन से बाबा को याद करवा। याद द्वारा याद रो आकर्षण बढ़िबो याद रे खुशी मिलिबो आ हमर संस्कार भी परिवर्तन हो जिवो जार फलस्वरूप स्वर्गर राज्य भाग्य मध्य मिलिबो। आज बाबा कहते तुमको बाबा मिली जाइछंती तेणु तुमर केउ बेखातिर पणिया समाप्त हो जिबा उचित। केतक संतान बेखातिर भावे कहउचंती जे आमे तो बाबांकर ही अटू तेणु सेमाने जोग करिवार मेहनत करू नाहंती बारंबार बाबांकर स्मृति भूली जाउचंती। एहा ही हेउची बेखातिर पणिया। बाबा कहउचंती पिला माने जदि जोगयुक्त स्थिति रे रहिबो तेबे तुम भितरे स्थायी खुशी रहिबो कौनसी प्रकार विघ्न आसीबो नाही। जेपरि बांधिली अर्थात बंधन युक्त माता माने बाबा स्मृति रे व्याकुल हेउचंती दिन राति मने पकाउचंती सेहीपरि तुमर मध्य निरंतर स्मृति रहिबा दरकार। भौणी बाबा मिलीगला परे मध्य आमर को भलिया बेखातिर पणियाटा आमर समाप्त हो जिबा उचित एवं को भली आमे बाबा को मने पकाइबा दरकार। ता द्वारा आमर लाभ भी कौन हो आपण आउके से ऊपर बुझातु। बाबा जी याद रे बेखातिर पणिया बा जहाँ अलबेलापन बा ढिलापन ये सब को दूर करिया पई कहिसनि। सेथिपई बाबा उदाहरण देले बांधेली माता माने बाबा को याद करने पाई बहुत तरसी हुंती आ बाबा को घर को जावाई भी बहुत इच्छा करती कारण से माने बंधन दे थांती। तेणु बाबा को केमती याद करिवे आ केमिति बाप समान बनिवे बाबा कौन इच्छा रखुचंती बाबा को केमती मददगार हेबी या पर तांकर चिंतन ऑटोमेटिक चले। ठीक से भली आमर बंधन टूटी जाइछि बोली आमे ढिला हेले हेबनी। से बांधिली माता माने जिते बेले घरे भले अच्छंती फिर भी से माने याद द्वारा उच्च पद पाए। जदि आमे सब बंधन टूटी गला परे भी आमर याद लिंक टूटी जीवो ताहले आमर हालत कौन हो। तेणु आमे मध्य सब बेले याद रे केमिति रहिबा अंतत प्रति घंटा रे गोटे मिनिट तो बाबार लगन रे आमे हजी जीवा बिंदु है बिंदु बाबा को बहुत प्रेम से याद करवा ताहले आमर याद रो लिंक टूटिबो नहीं। आज बाबा कहउचंती गायन मध्य करूचंती तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तुमे ब्राह्मण माने आसी एबे बालक हेउछ ए सब को बुझिबा पाई बहुत भल बुद्धि दरकार। प्रकृतर भौणी एठी बालक आमे किभली बाबा कहते ब्राह्मण माने ही आमे बालक होचंती एवं मात पिता हिसाब रे आमे केमती बाबा को मने पकेबा आपण से ऊपर टिके कहू।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ମାନେ ବାଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ବଚ୍ଚା ବନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଲେ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲ୍ଲା କହୁଛନ୍ତି, ଖୁଦା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବଚ୍ଚା ବନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ମାନେ ହିଁ ବାଲକ। ତେଣୁ ମାତା ପିତା, ଆମେ ବାବା ସହିତ ମାତାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପିତାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସାଜନ, ବଚ୍ଚା, ସଜ୍ଜନ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଏଭଳି ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଭେଇବା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦିଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଲିକତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବହୁତ ବଡ଼, କାହିଁକି ନା ତାର ସାଗର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ସାଗର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ, ସେମାନେ ହେଲେ ଜଡ଼। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ସହିତ ତାର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସାଗରର ମିଳନ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଖୁଦ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ଏବଂ ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ସାଗର, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସାଗର ସହିତ ମିଳନ କଲେ ଆଉ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଖୁଦ ସାଗର ବାବା, ଶିବ ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ବନେଇଲେ। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକାରୀ କରିବାର ହାତ ଗଣ୍ଠି ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଲ ନିର୍ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ସେହି ବିକାରୀ ହେବାର ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛ। କାମ ଚିତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଗୋରା ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ବିକାରୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୀତାମାନଙ୍କର ରାମ, ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଭଉଣୀ, ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ହିଁ ଆମର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଶାଦୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହାତ ଗଣ୍ଠି, ଏଇ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପତିତ ହିଁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି मेरे बच्चे तुम मेरे साथ ऐसे सगाई करो परमात्माଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ, ସେ ପୁଣି ଆମର ପତି ମଧ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଭେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତୁମର ପତିର ପାଳନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନିୟମ ରହିଛି। ଏଠି ସମର୍ପଣ ସମାରୋହ ରହିଛି। କନ୍ୟାମାନେ ଏବଂ କୁମାରମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଶାଦୀ କରି ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବି ଏଭଳି ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି ନ ହୁଏ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ
ଏମିତି ସଂକଳ୍ପରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେବାର କଥା। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଭଉଣୀ ବାବା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କ'ଣ? ଆପଣ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ବା ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ନେତ୍ର, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦାତା କେବଳ ଶିବ ବାବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ମୁଁ କିଏ। ଏଇ ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ରଥ ଆଉ ରଥୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଆତ୍ମା ସାରଥୀ ରୂପରେ ଏଇ ରଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜା ଅଟେ। ମନରେ କିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଆମର ସଂସ୍କାର କିଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଅନାଦି ଆଦି ସଂସ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ମୋର ସଂସ୍କାର କେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀ ବା କଳିଯୁଗୀ ସଂସ୍କାର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବାଲି ସଂସ୍କାର ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରର ମାଲିକ ହେଇପାରିବ, ଏଭଳି ମାଲିକପଣିଆ ସ୍ଥିତି ରହିପାରିବ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗ ଏବଂ ସହଜ ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ଅଛି, ଦାନ ଦେଲେ ଯାଇ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ। ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଏହା ପରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଭଉଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ରାହୁର ଦଶା କ'ଣ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା କ'ଣ, ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେ ଦାନ ତ ଛୁଟେ ଗ୍ରହଣ। ଆମକୁ ଦାନ ଦେଲେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ଦାନ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବିକାରକୁ ଦାନ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଏଇସବୁ ଦଶା କେବେ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ତୁମର ବୃହସ୍ପତି ଦଶା। କାରଣ ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସାରା ବିକାରର ଦାନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ଚିତାରେ ଉଠେଇଲେ, ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସେଇଲେ, ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଇଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ବନୁଛି, ଏଇଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ 21 ଜନ୍ମ ଆମର ବୃହସ୍ପତି ଦଶା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆମର ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଏସବୁ ଦଶା ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିକାରକୁ ହିଁ ଦାନ ଦେଇଦେବା। ଆଜି ବାବା ବରଦାନରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭୋଳା ପଣିଆ ସହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜର ଭୋଳା ପଣିଆ ସହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କେବେ କେବେ ଭୋଳା ପଣିଆ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାଏ। ସରଳତାର ଗୁଣ ଭୋଳା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭୋଳା ହୁଅ ନାହିଁ ଯାହାକି କୌଣସି କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳତା ସହିତ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଯେପରି ବାବା ଭୋଳାନାଥ ହେବା ସହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଳାପଣିଆ ସହିତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ମାୟାର ଗୋଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତୋପ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ମାୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନମସ୍କାର କରିବ। ଭଉଣୀ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭୋଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସରଳତା ସହିତ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାବା ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ଧାରଣ କରିବା, ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭୋଲାପନିଆ ଭଲ, ଯାହାର ଭୋଲାପନ ଥାଏ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାର ପ୍ୟାର ବଢ଼େ। ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏମିତି ଭୋଲା ହେବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସହନ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ସମାନିକି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋଲାପନ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଏସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମାୟାର ଗୋଲା ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମୃତିର ପତାକା ଉଡ଼ାଅ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପତାକା ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମୃତିର ପତାକା ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ବାବାର ୟାଦ, ବା ଆମ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ପ୍ୟାରକୁ 100% ପ୍ୟାର କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପତାକା ଉଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଝଣ୍ଡା ଲହରିବ, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଇପାରିବ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆ ସବୁକୁ ଭୁଲି କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଲଗନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବାନ୍ଧିଲି ମାତାମାନେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ କିଭଳି ଆମେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବୁ, ଯଜ୍ଞରେ ଯାଇ ସେବା କରିବୁ, ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଲଗନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବାବା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହେଇଗଲେ ବୋଲି ୟାଦରେ ଆମେ ବେଖାତିର ପଣିଆ କରିବା। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର, ତାଙ୍କର ମିଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ମିଳନ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଯେହେତୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଆମେ ସର୍ବଦା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଏବଂ ଆଜି ଭଉଣୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ଧୂଳା ପଣିଆରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାବା ଯେଉଁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ବଦା ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ମାୟାର ଗୋଲାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦିଲରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟକୁ ଭଉଣୀ ଆମ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।